ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਖਾਸ। सेरेना विलियम्स ने जितया यूएस ओपन टेनिस मुकाबले का महिला सिंगल्स खिताब। 2020 क्रिकेट विच इंग्लैंड के खिलाफ धोनी ने चुकी हार की जिम्मेवारी। मोहाली के पिंड दयालपुरा दे विच करवाए गए कुश्ती मुकाबले हरियाणा के पहलवानों ने भी अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम विखे ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम की हुई है शुरुआत। स्कूली बच्चों को किया जा रहा है ट्रेन। सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन टेनिस मुकाबले का महिला सिंगल्स खिताब जित लिया है। सेरेना ने डेनमार्क की कैरोलाइन वोजनियाकी नूं सीधे सैटां दे विच 6-3, 6-3 दे नाल हरा के लगातार तीजी बार यूएस ओपन का सिंगल्स खिताब जितया है। ओपन युग दे विच क्रिस एवर्ट तो बाद लगातार 3 यूएस ओपन जितण वाली सेरेना दूजी महिला खिडारी बन गई है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिडारन सेरेना विलियम्स ने यूज नहीं करनी पई। काबिले गौर है कि सेरेना ने लगातार तीजे साल एक खिताब अपने नाम किया है। साल के पहले 3 ग्रैंड स्लैम खिताबों तो वांझी रही सेरेना ने वोजनियाकी नूं 6-3, 6-3 नाल मात दित्ती। इस जित नाल सेरेना विलियम्स क्रिस एवर्ट ते मार्टिना नवरातिलोवा की बराबरी ते पहुंच गई है। हुण उस तो वध खिताब सिर्फ स्टेफी ग्राफ ते मार्गरेट कोर्ट के नाम दर्ज ने। इस महीने के अखीर विच 33 साल की होने वाली सेरेना ने कहा है, मैं 18वां ग्रैंड स्लैम जित के बेहद खुश हाँ। मैं हुण क्रिसी ते मार्टिना की बराबरी ते आ गई हाँ ते मैं कदे इन्हां दी बराबरी का सुपना भी नहीं सी लिया। एबर्ट ते नवरातिलोवा ने सेरेना नूं सोने का कंगन भेट किया जिस उत्ते 18 लिखिया सी। दूजे पासे विश्व की साबका नंबर 1 खिडारन वोजनियाकी के नाम 22 WTO के खिताब ने। वो अजे तक ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीत सके ने। डेनमार्क की खिडारन उदों सिर्फ 19 साल की सी जदों 2009 विच यूएस ओपन के फाइनल विच किम क्लाइस्टर्स तो हार गई सी। इस तो बाद वो पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल विच खेड रही सी। दोवां ही खिडारनां दा इस फाइनल विच काफी कुछ दाते लगा सी ते पहला सेट काफी तनाव भरिया रहा। पहले गेम विच ऐस ला के ब्रेक पॉइंट बचाने वाली सेरेना ने अगली गेम विच वोजनियाकी दे डबल फॉल्ट का फायदा चुकिया ते उसकी सर्विस तोड़ दी। वोजनियाकी ने कहा, मैं थोड़ा जिहा नर्वस सी ते सिर्फ चंगी शुरुआत चाहती सी। मैं जानती सी कि सेरेना दे विरुद्ध चंगी शुरुआत की लोड़ है, नहीं तो फिर अगे होर भी हमलावर हो जाएगी। इस तो बाद दर्शकों की हिमायत के चलदे सेरेना ने वोजनियाकी उत्ते 5-2 की लीड ले ली। वोजनियाकी ने एक ब्रेक पॉइंट बचाया पर सेरेना ने अपनी सर्विस उत्ते पहला सेट अपने ना कर लिया। पहला सेट जितने तो बाद सेरेना वधेरे खुल के खेडी ते किस्मत ने भी वोजनियाकी का साथ ना दिता क्योंकि 20 शॉट तक चली रैली तो बाद नेट कार्ड ने भी सेरेना का साथ दिता। वोजनियाकी ने दूजे सेट विच अपनी रक्षात्मक खेड का चंगा प्रदर्शन किया पर वो सेरेना की ताकत का मुकाबला ना कर सकी। सेरेना ने 29 विनर्स लाए जबकि वोजनियाकी सिर्फ 4 विनर्स ही ला सकी। जो ही वोजनियाकी का बैकहैंड बाहर गया तो सेरेना ग्राउंड विच पिठ भार लेट गई तो उसने खुशी विच अपना मुंह ढक लिया। वो यूएस ओपन का 6वां खिताब जीत चुकी थी। T20 क्रिकेट इंग्लैंड के खिलाफ हार की जिम्मेवारी धोनी ने अपने सिर ले ली है। काबिले गौर है कि भारत के सामने 181 दौड़ों का टीचा सी पर विराट कोहली के अर्ध सैकड़े के बावजूद भी भारतीय टीम 177 दौड़ां ही बना पाई है। धोनी का कहना है कि मैनू लग रहा सी कि गेंद मेरे बल्ले के बिल्कुल विचकार आ रही है पर अजिहा होया नहीं जिस कारण मेरी जिम्मेवारी लेनी बनती है। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध इक्को एक T20 मैच विच मिली 3 दौड़ां की हार की जिम्मेवारी अपने सिर लई है। धोनी ने मन्निया कि वो आखिरी ओवर विच खेड समाप्त करने विच कामयाब नहीं हुए। काबिले गौर है कि भारत के सामने 181 दौड़ां का टीचा सी पर विराट कोहली के पहले अर्ध सैकड़े के बावजूद 5 विकेटां उत्ते सिर्फ 177 दौड़ां ही बना सके। धोनी मुताबिक 6 गेंदां उत्ते 17 दौड़ां बनाउणियां हमेशा मुश्किल हुंदियां ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली गेंद उत्ते चौका लगाया। आखिरी ओवर विच वो घट्टो घट्ट 2 अजिहे शॉट बेकार कर गए जिन्हां उत्ते वो बाउंड्री लगा सकते सन। इस नाल ही धोनी ने कहा कि उन्हां दिनां विचों एक दिन सी जदों चीज़ां उन्हां दे हक विच नहीं सन। दूजे सिरे उत्ते अबांती रायडू सी पर भारतीय कप्तान ने खुद ही जिम्मेवारी लैण दा फैसला लिया। धोनी नूं लग रहा सी कि गेंद उन्हां दे बल्ले ते आ रही है पर अजिहा होया नहीं। धोनी ने ओवर की शुरुआत विच ही सोच लिया सी कि वो इस नूं फिनिश करन दी कोशिश करनगे पर अजिहा नहीं होया ते टीम मैच हार गई।
जिस कारण धोनी ने यह जिम्मेवारी चुकन का फैसला लिया। धोनी मुताबिक राइडू इस सब दौरान आया और पिच ते नवा सी, जिस कारण वो गेंदा नूं सही ढंग दे नाल नहीं खेड सकिया। मैच तो बाद धोनी ने मन्निया कि यॉर्कर हजे भी चिंता का विषय है। उन्हां दी टीम कोल 3 स्पिनर सन ते गेंद ने ज्यादा रगड़ नहीं खाधी। काबिले गौर है कि अजिही स्थिति विच डेथ ओवरां विच गेंदबाजी करना आसान नहीं हुंदा। धोनी ने कहा कि दौरे दे 20-25 दिन वो चंगी क्रिकेट नहीं खेड सके। अजिहा हर टीम दे नाल हुंदा है ते इत्थे दे तजर्बे तो सीखना बेहद जरूरी है। जिक्र खास है कि हुण भारतीय टीम ने अपने अगले दौरे दे लई वेस्ट इंडीज ते आस्ट्रेलिया जाना है ते धोनी ने आस जताई है कि जेकर उस तजर्बे दा लाभ उत्थे ले सकन तां उन्हां नूं खुशी होएगी। मोहाली ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ, ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਇਨਾਮ 5100 ਰੁਪਏ, 11000 ਤੇ 31000। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਖੇੜੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਛਿੰਝ। ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਗੁੰਦਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼। ਜੇਤੂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾੜੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਡਰਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਟ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੇ ਸਿੰਝੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਘੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਖਾੜੇ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਖਾੜੇ ਯਕੀਨਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਵਰਲਡ ਡੇ ਤੇ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਨੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੂਨੀਅਰ NBA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬੇहद ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੂਨੀਅਰ NBA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਚੀ, ਕੋਟਾਯਮ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਇਨ ਸਕੂਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਐਲਾਈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸਿਟੀ ਫਾਈਨਲਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ NBA ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ ਤੇ ਕੋਟਾਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 225 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 140,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40% ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 250 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NBA ਲੈਜੈਂਡ ਮਗਜ਼ੀ ਬਾਕਸ ਤੇ WNBA ਖਿਡਾਰੀ ਸਵਿਨ ਕੈਸ਼ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਕੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੂਨੀਅਰ NBA ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NBA ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ 3 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਲੀਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ NBA ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੀਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਨੇ 215 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 47 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। This is a comprehensive school-based youth grassroots program designed to teach basketball to kids, promote and inspire them to play, and showcase the values of the game. We want kids to learn discipline, teamwork, hard work, and sportsmanship. And so we've brought 3 foreign coaches here to live in Ludhiana as well as Jalandhar to work with local PE coaches and instructors to teach the game to youth as well as build basketball within the PE curriculum. So today we're tipping off with the Train the Trainer session in which 170 schools are represented by their PE teachers and coaches, and they're learning the game and what to do to teach youth from the NBA instructors. ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਵਧਾਈਏ, ਬੇਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੈਨ ਸੁਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ NBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ। ਜਦੋਂ NBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ RS ਗਿੱਲ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀਅਰ NBA ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 3rd ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰ ਲੱਭਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਔਰ NBA ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ।
ਸੋ ਚੱਕ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ sports@ptcnetwork.tv। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। करना सिर्फ इतना है कि YouTube ਤੇ ਜਾਓ, लॉग ऑन करो और टाइप करो चक दे स्पोर्ट्स। डेट वाइज सारे एपीसोड्स हाजिर हो जाएंगे। सो कल शाम 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए चक दे स्पोर्ट्स।